بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ایک ایسی مملکت کہ جہاں پر 75 سال سے شیعہ اور سنی ایک بھائی چارے اور امن کی مثال پیش کرتے آ رہے ہیں، جہاں پر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وطن کے قیام کے وقت بھی ایک اسی طرح کی ہارمنی کا وہ مظاہرہ کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک شیعہ اثنا عشری فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے وہ کبھی کسی محفل کے اندر محسوس نہیں ہونے دیا کسی بھی اہل سنت کو کہ میں شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ لوگ وہ اہل سنت ہے، بلکہ وہ ایسی محبت کا وہ علمدار تھے کہ جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو شاعر مشرق بھی ہے، حکیم الامت بھی ہے، ان سے وہ کبھی انہوں نے اپنے اوپر وہ اہل سنت کا وہ ٹیگ نہیں لگایا۔ انہوں نے ہمیشہ وہ محبت اور امن و عاشقی کا وہ پیغام دیا، اور اس طرح کا پیغام دیا کہ ملت اسلامیہ وہ اس سے فیضیاب ہو سکے، اور نہ صرف یہ ہو سکے بلکہ ہوتی رہی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آج ہم ایک آزاد ملک کے اندر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کو وہ اپنے اشعار کے ذریعے سے وہ متاثر کیا۔ انہوں نے وہ مسلمانوں کو خودی کا درس دیا، انہوں نے عظمت اور سربلندی کا درس دیا کہ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی زندگیوں کا جو مقصد ہے وہ عظمت ہے، سربلندی ہے اور خودی ہے، نہ کہ کسی کی غلامی۔ خصوصاً انہوں نے اپنے جو سننے والے تھے، اپنی جو ان کی شاعری پڑھنے والے حضرات تھے، ان تک جو پیغام پہنچایا، ان تک وہ ان ایسے طریقے اختیار کیے کہ جن کے ذریعے سے انہیں وہ انگریز کی غلامی سے وہ نجات حاصل کرنے کے لیے ان کے دلوں میں، ان کی سوچوں میں وہ ایک انقلاب پیدا کر سکے، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ یہ کامیابی ہے جس کی وجہ سے آج وہ پاکستان جیسی ایک آزاد مملکت کے اندر ہم سانس وہ لے رہے ہیں، اور یہ ایک نہایت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان پاکستان جیسی مملکت وہ اس کے اندر یہ ہارمنی یہ محبت، بھائی چارہ اور مختلف ملت اسلامیہ کے فرقوں کے اندر وہ ایک اتحاد و یگانگت کا جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو اس وقت نوجوان وہ جو سمجھا جاتا تھا کہ مدارس کے اندر وہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ نوجوان طلاب مختلف مدارس کی جب آپ جانا ہوتا ہے، خصوصاً ایک بڑا نام لینا چاہوں گا، کراچی کی ایک جامعہ جس کا نام ہے جامعہ نعیمیہ، وہاں کے جو طلاب ہیں وہ کئی اہل تشیع جو طلاب ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ وحدت کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیغام وہ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو تمہید تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا پس منظر، دراصل ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پاکستان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کے اندر وہ اہل سنت اور اہل تشیع وہ مل کے وہ رہتے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ محرم کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور مختلف جگہوں سے وہ چھوٹی موٹی وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، تو یہ ایک ہمارے لیے ایک الارمنگ چیز ہوتی ہے، جس کو ہم نے ماضی کا جو پس منظر ہے ہمارا، اس کو سامنے رکھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ کیوں کہ جس وقت کوئی انسان یہ سوچتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس وطن کی بنیاد دراصل وہ دونوں
कौमों को जो है वो लेके चलना है, सॉरी, दोनों फ़िरके जो है अहले सुन्नत और अहले तशय्यो, इनको लेके चलना है। अगर ये दोनों फ़िरके जो है वो मुत्तहिद रहेंगे तो जो है इस मुल्क की बका, इस मुल्क की तरक्की जो है ये एक जो है ना हकीकी चीज़ बन के सामने आएगी। और अगर हम जो है इन चीज़ों को जो है वो सामने नहीं रखते, बल्कि जो है वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमारा फ़िरका और दूसरा फ़िरका कहे नहीं हमारा फ़िरका सही है, तो जब तक हम दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने की कोशिश नहीं करते, सही है, तब तक हम जो है वो कोई बेहतरीन हल जो है वो निकालने के करीब जो है वो नहीं पहुंच सकेंगे। इस वक्त जो है वो फ़िरका वारियत, जिसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो बन के आ चुके हैं कि फ़िरका वारियत जो है वो टोटली जो है एक अमेरिका का या मगरबी ताकतों का फैलाया हुआ निज़ाम है। वो डिवाइड एंड रूल के ज़रिए से जो है वो महकूम कौमों के ऊपर हुक्मरानी जो है वो अपनी करते हैं। और अगर हम इस फार्मूले को समझ जाएं तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, हत्ता कि हमारी गुर्बत की जो वजह है वो भी, उसकी जो मेन जो उसकी जड़ें हैं वो भी इसी जो फार्मूला है उसके अंदर जो है वो आपको नज़र आ सकती हैं। और वो क्या है कि इनका जो तरीक़ाकार है कि मुख्तलिफ़ गरीब कौमों के ऊपर जो है वो जाते हैं, वहाँ उनको आपस में लड़ाते हैं। लड़ाने का मकसद ये होता है ताकि उनके ऊपर हुक्मरानी कर सकें, सही है। तो इस ज़रिए से जो है वो ये फ़िरका वारियत जो है वो मुख्तलिफ़ कौमों में फैलाई जाती है। फ़िरका वारियत को एक टूल के तौर पर यानी कि एक दूसरे को लड़ाने जो है लड़ाया जो जाता है, ये एक टूल है उनका, और इस टूल के ज़रिए से जो है वो फ़िरका वारियत फैलाते हैं। और जो है ताकि मुख्तलिफ़ कौमों को मिसल वो लड़ेंगे, जब लड़के वो जो डिवाइड हो जाएंगी तो फिर उनको जो है वो कहेंगे देखिए जी हम आपके अंदर जो है वो ये करेंगे, हम आप देखिए अगर कहीं पे तालिबान पैदा होते हैं तो ठीक है जी, वो तालिबान को हटा के हम जो है जी वो ये बेहतरीन निज़ाम लेके आएंगे और उस निज़ाम के ऊपर जो है वो हम खुश होते हैं। तो तब जो है इनकी हुकूमत जो है यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत सारी सादा कौमों ने जो है वो इस तरह के फार्मूलों पर अमल किया और तहे तेग हो गई, सही है, वो सफ़ाए हस्ती से मिट गई, उनका वजूद तक ना रहा। और आज उनका अगर वजूद है भी सही तो वो एक ग़ुलाम कौम के तौर पर है। तो ये असूल हैं कि आज अगर मुहर्रम और हराम के जो है वो अय्याम शुरू हो रहे हैं तो इनके अंदर जो है वो मोहब्बत व आश्ती और अमन भाईचारा ऐसे जो उसूल हैं ये लाजमन जो है वो हमें लेकर चलने चाहिए, क्योंकि 75 साल से हम मोहब्बत के साथ जो है वो एक मुल्क के अंदर जो है वो रहते आ रहे हैं। एक ही मस्जिद के अंदर जो है वो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो जो है वो मोहब्बत के साथ मिलके नमाज़ पढ़ते हैं। और जब 17 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल के जो दरमियान अय्याम हैं, इन अय्याम को जो है अहले तशय्यो जो है वहदत उम्मत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक निशानी के तौर पर जो है वो मनाते हैं, जो कि मीलाद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह से जो है अहले सुन्नत जो है वो जब अहले तशय्यो 10 दिन मुहर्रम के जो है वो जुलूस निकालते हैं तो अहले सुन्नत बरादरान जो है वहाँ पे सबीलें लगाते हैं पानी की, और इस तरह से एक मोहब्बत का जो है वो पैगाम देते हैं और बताते हैं कि जितनी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत जो है अहले तशय्यो करते हैं, इतनी मोहब्बत हम भी करते हैं। तो आज का जो पैगाम है, मकसद यही है कि जो है मुहर्रम के अय्याम के अंदर जो है वो मोहब्बत और भाईचारे का जो है वो सबूत पेश किया जाए और अहले सुन्नत अहले तशय्यो का एहतराम करें। अहले तशय्यो जो है वो अपनी मजालिस और महाफिल में ऐसी कोई बात ना करें कि जिससे जो है वो अहले सुन्नत की दिल आज़ारी हो और जो है वो ये फ़िरका वारियत को जो है वो हवा मिले, ऐसी कोई बात जो है वो ना की जाए।
اور ساتھ جو ہے وہ اہل سنت برادران جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے غم میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں، اور جس طرح سے پہلے چلتا آ رہا ہے کہ اہل تشیع کے جتنے بھی جلوس ہوتے ہیں ان کی انتظامی امور جو ہیں ان میں اہل سنت بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو اس چیز کو جو ہے، اس رواج کو، اس رسم کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں اب بھی جو ہے اہل سنت برادران لے کے چلیں، تاکہ جو ہے پاکستان کے امن کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، پاکستان کی ترقی کو جو ہے وہ ڈی ٹریک ہونے سے جو ہے وہ بچایا جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔